من حمد الشاكرين حمد الداعمين حمد اليوم نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاول وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الفضل هذا إلى يوم الدين اللهم اجعل وبسارنا قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هديا وسيلة ورحمة نازلة وبركة ساملة على الحبيبين والشفيعين وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشارق الأرضين ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ونخصوصا ليس ونهارنا بسبب لأجله وخصوصا إلى روحه وقرة بنت ربنا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنه فاكر إلى رحمتك وأنت الرحمن به وعافاك اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واسع مدخلها اللهم اوصلها بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب وما يتفسر الابيض من الدنس اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وشقيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اصلحنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلحنا عاقبتنا التي اليها خافنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا يا كريم وربنا يا رحمن وربنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الحام ويا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا نواقف سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وعيدنا وهو الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan bacaan suratul Yasin dan tahlil. Untuk selanjutnya mari kita simak nasihat dari ibu kita Al-Ustaz Ibrahim Al-Sberi. Wadahnya para Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati Bapak dan keluarga, doa semoga dicatat sebagai birrul walidain dalam doa bersama ini. Amin. Pak RT, pengurus lingkungan Komplek
yang saya hormati, syukur alhamdulillah di malam ini kita bisa sama-sama hadir di majelis zikir, majelis baca Quran, majelis tawasul, majelis kirim doa, dan seterusnya. Pokoknya majelis dan silaturahmi tentunya. Mudah-mudahan niat kita hadir di undangan saudara kita ini dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan-bacaan yang kita baca surah Fatihah, baca surah Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir, ayat kursi, tasbih, tahlil dan seterusnya tadi, mudah-mudahan menjadikan pewangi khususnya untuk almarhumah Ibu Koryati sebagai lampu untuk almarhumah, sebagai aroma yang semerbak buat kita semuanya yang masih hidup di dunia, dan dicatat sebagai amal hasanah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan atas panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menghantarkan salah satu sahabat Ansor wafat, menghantarkan sampai ke kuburan. Ketika sampai di kuburan, ternyata tukang galinya belum selesai. Berarti Kanjeng Nabi bersama pengiring jenazah nunggu di sekitar pemakaman itu. Ketika menunggu penggali kubur belum selesai, baginda Nabi duduk dan diam dan diikuti para sahabat. Saking diamnya seakan-akan ada burung berhinggap di kepala pun tidak terasa. Itu saking tawaduknya sahabat ketika duduk bersama sang Rasul. Itu pula murid duduk bersama guru. Akan tetapi bukan duduknya yang ingin saya sampaikan. Beliau dalam kesempatan duduk itu sesekali melihat langit. Habis melihat langit, melihat lagi ke alam kubur. Dan itu diulang sampai 3 kali. Setelahnya diulang 3 kali, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Kalau tiba-tiba baginda Nabi berdoa seperti itu, berarti baginda Nabi melihat, menyaksikan, mendengar langsung kehidupan di alam kubur. Sehingga beliau berdoa sekaligus mengajarkan kepada sahabat yang hadir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Berarti suasana di alam kubur itu bagi orang-orang tertentu yang mampu untuk melihat, yang mampu untuk merasakan, mendengar apa yang dirasakan oleh ahli kubur. Bagi kita ini kira-kira ya kalau sendirian kabur lah. Kalau sendirian, apalagi malam-malam gitu, kabur karena takut. Baginda Nabi memohon doa seperti itu penting untuk kita contoh. Berarti hak bahwa alam kubur itu, pertanyaan alam kubur, kehidupan alam kubur itu nyata. Maka para ulama sepakat itu berarti jarang yang khilaf. Doanya orang hidup kepada orang yang sudah mati itu nyampe. Sepakat itu. Sepakatnya para ulama, doanya orang hidup kepada orang mati itu nyampe. Adapun teknis doa inilah yang jadi perbedaan. Ada teknisnya doanya sendiri, ya kan? Doa setelahnya sholat. Ada yang setiap malam. Kalau kita ini kan ada yang malam Sabtu, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sampai malam 7, ada 40. Ini berapa? 100.
Yang ini yang beda ya. Yang beda ya, sehingga ada yang membolehkan, ada yang tidak. Akan tetapi jangan terus kalau tidak mau jangan langsung mengatakan ini syirik, wong yang dibaca surah Yasin kok syirik, yang dibaca zikir kok syirik. Dan di acara ini pun tidak ada yang menyekutukan Allah, yang dibaca ayat Allah, yang diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, pengundang atau sahibul musibah bersedekah. Ketemu koncone, tonggone, assalamualaikum, salaman, senyum, apa kabare, masa salah gitu. Kecuali memang bedanya kalau di Arab kan disuguhin kurma, di sini disuguhin salah. Hotel. Sampai disuguhin kurma paling mau dilihat ora bakal langsung. Nah, itu mungkin bedanya itu. Nah, di sana nggak ada berkat nasinya kebuli dimakan. Dan di Indonesia berkat itu supaya makanan-makanan yang sudah ada doanya ini siapa tahu keluarganya ikut makan dan yang dimakan itu jadi dagingnya barokah. Amin. Yang asalnya dengar azan itu nggak baru dengar terus sekali dengar kan gitu. Jam amal biasanya nggak nyetrum terus ketika bermangan berkat itu nyetrum lah kira-kira begitu. Nah itu namanya barokah. Maka di surah Ibrahim itu ada doa yang tadi saya bilang sepakat para ulama itu doanya orang hidup ke orang mati itu nyampe. Jangan terus pakai dalilnya Pak Juwana itu ramah, kalau nggak nyampe mesti dibalikin. Sampai sekarang nggak dibalik-balikin. Bukan dalil candaan. Nyatanya dari dulu nggak ada tahlilan karena nggak Pak Juwana, Pak Waloyo. Kalau nggak Pak Waloyo, Pak Slamet, Pak Kumis. Nyatanya nggak dibalik-balikin. Ada nggak torok-torok Pak Juwana sampai nggak nyampe. Repot. Nah di surah Ibrahim ayat 41 ini ada doa. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, di situ Allah sendiri yang memberi doa itu. Diikuti oleh Rasulullah kan karena yang menerima wahyu, diikuti oleh kita. Arti doanya itu apa? Rabbana firli, wahai Tuhan kami, ifirli, ampuni saya, itu li pakai dhamir mutakallim. Wali walidayya dan orang tuaku. Di situ tidak ada kalimat orang tuaku yang masih hidup. Berarti umum yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang masih berdekatan maupun jarak jauh. Memang ya benar tentunya nggak salah Kanjeng Nabi yang kita. Dua nikmat yang sering, ya bukan sering aja, ya, umum dilupakan oleh umatku yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang mau saya sampaikan ini yang sempat. Dulu mungkin Pak Bambang ini ketika masih sempat ketemu ibunya, gitu, sempat ya selalu ketemu dan lain sebagainya. Itu justru malah nggak sempat untuk berbuat baik sama ibunya, nggak sempat berbuat baik sama orang tua. Tapi ketika sudah nggak ada, pengennya sempat. Nah, cara sempatnya ini doa itu. Cara sempatnya adalah doa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, doa amalan baik yang dilakukan orang tua diteruskan. Itu bagian Rabbi firli wali walidayya. Jadi bukan hanya ucapan tapi bentuk. Nah ini kadang kita ini kalau saat sempat aja nggak sempat, tapi kalau sudah nggak sempat baru disempet-sempetin. Kalau waktu hidup di dunia kalau kita angan-angan, makanya ini kadang kita bisa muncul nikmat. Ya Allah, ternyata orang tua itu berharga ya. Itu ketika sudah jauh, ketika sudah nggak ada. Tapi ketika sudah ketemu, waktu ketemu nih, ujiannya berat ya. Apalagi kalau misalkan kita masih hidup orang tua udah sepuh ya. Ujiannya kita kan harus sabar kan.
habis sekali sarapan minta sarapan lagi karena bikun yang ini. Itu rasanya kalau nggak sabar-sabar pengennya bentak. Padahal kita pun pernah waktu kecil minta makan, misalnya sarapan pagi minta nasi sama telur, udah dibikinin telur, udah digorengin telur, mintanya ayam. Tapi ya dicariin aja karena sabarnya orang tua. Tapi kita ketika sudah jadi tua ingin membalas itu hampir nggak bisa sempurna. Ada yang sempurna berbalas budi pada orang tua, kayak angel lah. Ya, sering disampaikan orang tua, ibu satu itu mampu untuk merawat anaknya yang 5, 10 sampai 12 ya, jadi orang. Nah ini anak 12 ngerawat ibu satu gitu. Susah. Pokoknya wirian lah sampai nanya. Aku kan sibuk. Oh ya adiknya ini. Oh ya kak, ini bukti bahwasanya nikmat sempat itu baru terasa kalau sudah nggak ada. Kita juga ini, masya Allah luar biasa. Jadi doanya orang hidup kepada orang mati itu nyampe. Maka saya lanjutkan cerita Kanjeng Nabi tadi. Beliau sambil menunggu galian tadi sampai memberi gambaran terkait roh manusia ketika berpisah dengan jasad. Saya tidak cerita banyak-banyak, satu aja, roh yang mukmin aja, biar senang kita ini. Mudah-mudahan jadi roh yang mukmin ya. Jadi roh mukmin itu kalau waktunya sudah dipanggil oleh Allah, malaikat disuruh turun. Tidak hanya malaikat Israel, malaikat-malaikat yang bertugas mengawal malaikat Israel yang diturunkan banyak dan memakai pakaian yang harum. Terus diambil kain-kain dari surga dan di situ ada minyak-minyak yang terbaik. Dan ketika mengambil roh itu pun tidak dipaksa untuk disambut, tapi dipanggil dengan cara yang sempurna, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya yang tertulis itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, artinya kembali. Kenapa kembali? Karena minggat dari alam yang tinggi ke dunia ini turun dan Bali Osri malah aku itu nang Bali Osri aku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu ayat itu masya Allah, itu kalau dirasakan dahsyat. Roh dipanggil dengan bahasa yang lembut dan itu sangat sakral sekali. Sehingga ketika keluar roh dari jasad itu, masya Allah, seperti air yang netes dari tempat air, gitu masya Allah. Habis itu semerbak mual, dibawa naik ke langit satu. Para penghuni langit yang pertama tanya, ini bau siapa? Ini kok harum? Si fulan. Diantar ikut nganterin sampai kedua, antarnya sampai 3, sampai ke-7. Disuankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tulis di Illiyin. Apa Illiyin? Wa ma adraka ma Illiyin? Kitabun marqum yashhadul muqarrab. Tempat yang mulia, yang suci, yang hanya malaikat-malaikat muqarrabun lah yang tahu. Habis dicatat di situ, ya dikembalikan ke jasadnya lagi. Karena ayat yang lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dikembalikan. Nah, cara mengembalikan itu Allah yang tahu. Jangan ditanya kembali ini piye ya, kembali lagi kudu kenapa gimana. Di ayat 27 surah Ibrahim, Tabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sudah dikembalikan, Allah tetapkan kau bi qawli tsabit, dengan jawaban-jawaban
atas pertanyaan malaikat Raqib dan Atid, malaikat Mungkar Nangkir, catatannya Raqib dan Atid dicocoki Mungkar Nangkir, Marrobukan dan seterusnya itu kalau tidak dikuatkan oleh Allah tidak akan mampu menjawab. Bagi orang mukmin yang Allah berikan kemuliaan bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, apa yang diugemi, yang diyakini, yang diistiqomahkan, yang dijaga, yang dirawat ketika di dunia, besok di akhirat pun sama. Maka ketika Pak Juwana talqin maid, ojo ndredeg lan ojo gumeter, kan begitu. Bahasa terjemahnya begitu, tapi di bahasa Arab kan nggak tahu yang mau paham gak orang ya, pokoknya bahwa ojo ndredeg lan gumeter. Itu nanti ada makhluk sama-sama makhluk namanya malaikat Mungkar Nangkir kan gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya menguatkan bahwa kalimat yang diugemi inilah menjadi sabab dia selamat. Masya Allah. Maka kenapa rohnya orang mukmin itu kok harum? Lalu apa yang menjadikan roh itu harum? Ini mumpung kita masih di dunia. Roh orang mukmin itu harum sebab selalu diperciki, disirami iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini ibarat apa ya? Sesuatu ini disepuh dengan iman dan amal soleh tadi. Kalau makanan supaya harum itu kan diapain, Pak? Dikasih pewangi dan lain sebagainya. Pewanginya roh itu adalah iman dan amal soleh. Maka kesempatan kita, dan ini cita-citanya baginda Nabi, umatku jangan sampai terjadi gak masuk surga. Nah, syaratnya menjadi orang mukmin. Maka beliau itu alaikum bil mukminin, azizun alaikum bil mukmin, di lafaz ja'akum itu. Azizun alaikum bil mukmin itu artinya apa? Kanjeng Nabi itu salah satu sifatnya di surah At-Taubah ayat 128 itu yang sering kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun. Harisun alaikum bil mukmin. Harisun itu sangat ingin alaikum terhadap kalian bil mukmin, menjadi orang mukmin. Sebab kalau umat Kanjeng Nabi pulang nggak sampai jadi orang mukmin, ini repot, nggak bisa mensyafaati. Padahal Kanjeng Nabi itu sayangnya terhadap umat luar biasa, menginginkan supaya umatnya itu masuk surga, syaratnya mukmin tadi. Maka keinginan Kanjeng Nabi supaya umatnya Rasulullah SAW masuk surga itu ya tiketnya menjadi orang mukmin. Maka bagi kita yang masih hidup ini diberi percikan iman, alhamdulillah bisa nabung sidik-sidik amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita tabung ini yang nggak bocor gitu. Kadang harus nabung dari tadi pulang habis pengajian merasani koncone, habis makan. Sebulan ini oleh itu jadi ngerti rasa bocor ini, ibarat balon yang ada anginnya mau terbang nggak jadi, mau kempes. Jangan sampai roh ini yang sudah disirami iman dan amal soleh ini nanti ngempes jadi nggak harum lagi, yang akibatnya bukan orang mukmin, akibatnya orang yang dolim. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di acara ini intinya hanya menghibur hati supaya kita semuanya bisa memetik bahwasanya hidup ini ya anugerah dari Allah. Kita ada kesempatan hidup di dunia ini sangat nikmat lah. Jangan sampai nikmat yang berupa hidup di dunia ini besok di akhirat nggak punya kenangan di dunia. Kenangannya yang terindah adalah ya kita bisa bersujud kepada Allah setiap 5 waktu, kita bisa membaca kalimat thayyibah, ketemu konco, ketemu tonggo baik. Jangan sampai kenangan-kenangan itu justru malah kebalikannya, banyaknya yang nggak baik, yang sehingga jadi penyesalan. Mudah-mudahan niat ikhlasnya Pak Bambang sekeluarga untuk birrul walidain, intinya ya birrul walidain dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga kalau sudah dicatat sebagai birrul walidain Allah ridho.
Kalau Allah ridho, kehidupannya semakin baik, semakin tertib, semakin istiqomah, semakin rajin ibadah, semakin syukur, semakin berbuat baik. Itu bukti bahwasanya orang itu diridhoi Allah. Kuncinya ridhonya orang tua. Mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Apapun yang terjadi, kita pun juga sama. Kita tinggal nunggu antrian. Kematian itu tidak membutuhkan persiapan. Mau siap, mau enggak, mau banyak amal, apa enggak, mau cabut. Ya gitu kan. Pokoknya enggak ada persiapan dicabut, ada persiapan dicabut. Monggo kita sama-sama fastabiqul khairat. Mumpung masih punya kesempatan bertemu teman, bertemu tetangga, bertemu saudara, bertemu keluarga, ayo saling menitipkan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita titipkan di teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, besok juga dibawakan di akhirat menjadi saksi bahwasanya kita pernah berbuat baik kepada teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah kita sama-sama sudah dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan